The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi everyone, welcome back. In the previous class, we discussed about methods of integration. The first method is integration by substitution. Okay, today we are going to learn about integral of some particular functions. Okay, integrals of some particular functions. Okay, 6 functions in the integrals in the results are namukku ivide thandirikkunnu. This you have to study thoroughly. Okay, based on this result, we have to find out the problems. Okay, so first one, integral 1 by x square minus a square dx. Okay, so what is the formula? 1 by 2a log mod x minus a by x plus a plus c. Okay, x square minus a square anil 1 by 2a log mod x minus a by x plus a plus c. Okay, second formula, integral 1 by a square minus x square dx. Okay, in this case 1 by 2a log mod a plus x by a minus x plus c. Okay, then third one, integral 1 by x square plus a square. Integral 1 by x square plus a square dx is equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. Okay, then fourth one, integral 1 by root of x square minus a square dx is equal to log mod x plus root of x square minus a square plus c. Then fifth one, integral 1 by root of a square minus x square dx is equal to sin inverse x by a plus c. Then last one, integral 1 by x square plus a square dx is equal to log mod x plus root of x square plus a square plus c. Okay, അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക, ഇന്റഗ്രൽ x 1 by x square minus a square, ഇവിടെ a square minus x square അല്ലേ. x square minus a square ആണെങ്കിൽ x minus a by x plus a, ഇത് രണ്ടും ഈ ടേംസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് അല്ലേ. a square minus x square ആണെങ്കിൽ എന്താ തിരിച്ച് ചെയ്താൽ a plus x by a minus x. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം 1 by 1 plus x, ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by 1 plus x സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അല്ലേ. ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by 1 plus x സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by 1 പ്ലസ്, ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ്, എ പറയുന്നത് എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ 1 plus x സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 by a ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് രണ്ട് ടേംസും ഫോർത്ത് വൺ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ, സിക്സ്ത് വൺ. ഓക്കെ, ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ടേംസ് എളുപ്പമാണ്, ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ്, ബാക്കി ടേംസ് എന്താണുള്ളത് അത് എഴുതാം. ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. അല്ലെ, തിരിച്ച് നോക്കൂ, റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ്, ഇവിടുത്തെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ, ഇവിടെയും എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം റൂട്ട് വരുന്ന കേസിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ള കേസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ. അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്, എ സ്ക്വയർ എന്നൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം അല്ലേ. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ 6 സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ്. ഓക്കെ, next we have to do some problems based on these formulas. Okay,
ഫൈൻഡ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ 1/x² - 16 dx അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ. 1/x² - 16 we can write 4² അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ x² - 4² നേടിക്കൂടെ dx അല്ലേ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് x² - a² dx അല്ലേ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് 1/x² - a² dx. 1/x² - a² dx means what is the formula? 1/2a അല്ലേ. 1/2a 1/2a എയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താ ഉള്ളത് 4 അല്ലേ. സോ 1/2a log mod x - a എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ 4² ആണ്. സോ x - a by x + a plus c. ഓക്കെ. സോ 2 × 4 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 1/8 log mod x - 4 by x + 4 plus c. ഓക്കെ. Next, let's do a problem based on to find the integral of the type integral dx divided by ax² plus bx plus c. അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ dx divided by ax² plus bx plus c എന്നുള്ള ടൈപ്പിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ dx divided by x² - 6x + 13 ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു x² - a² അല്ലെങ്കിൽ a² - x², √(x² + a²) ആ ഫോർമുല ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ x² - 6x + 30 എന്നുള്ള ടേമിനെ ആ ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ്റഗ്രൽ 1/x² - 6x + 13 dx right. Okay, so which is equal to integral 1/. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ 10th ലാസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് ആക്കി എഴുതാം ബൈ യൂസിങ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അല്ലേ. കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് x² - 6x അല്ലേ. സോ വിച്ച് നമ്പർ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഹിയർ? എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ? 6 അല്ലേ. 6ൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ 6ൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് 3 അല്ലേ. 3യുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് 9. സോ വിച്ച് നമ്പർ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഹിയർ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 9 അല്ലേ. സോ 9 എന്നുള്ള നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം 9 വി ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ആൾസോ അല്ലേ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം? +13 dx. Okay, then which is equal to integral 1/. These first three terms how we can write? x² കിട്ടണമെങ്കിൽ we know that is x ആണ് അല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടേം നോക്കുക. സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. 9 കിട്ടണം. 9 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ 3യുടെ സ്ക്വയർ ആണ് 9. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് x - 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ. x² - 6x + 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? x - 3 ഹോൾ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് -9 + 13. -9 + 13 മീൻസ് വാട്ട്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 4 ആണ് അല്ലേ. സോ 4 മീൻസ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 2² റൈറ്റ്. ഓക്കെ, dx. Now it is in the form of 1/x² plus a² dx ആണ് അല്ലേ. Now it is in the form of 1/x² plus a². What is the formula 1/x² plus a²? Integral 1/x² plus a² dx is equal to what is the formula? Yes, 1/a tan inverse x/a plus c അല്ലേ. 1/a tan inverse x/a plus c. Okay, so we have to write here 1/a. Instead of a, what is here? x² plus a². So instead of a here 2. 1/2 tan inverse. Tan inverse x/a. Instead of x, what is here? Instead of x here x - 3. So we have to write x - 3. Tan inverse x/a ആണ്. Tan inverse x/a അല്ലേ. അപ്പോൾ tan inverse x-ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ x - 3 ഉണ്ട്. സോ x - 3/a. a is equal to 2 അല്ലേ. സോ 1/2 tan inverse x - 3/2 plus c. This is the answer. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേമിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ്
ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ എത്ര തന്നെ ഉണ്ട്, ഒരു റൂട്ട് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. സെയിം മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അതിനെ ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 5x സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x. Integral dx divided by root of 5x square minus 2x. Okay, so we have to write which is equal to integral 1 by root of 5x square minus 2x dx. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും അതേപോലെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. സി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എന്താ, 0 ആണെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണ സമയത്ത് എക്സ് സ്ക്വയറിന് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കണം, 1 ആയിരിക്കണം അല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ്, 1 ആയിരിക്കണം. ബട്ട് ഹിയർ ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് 5 ആണ്. ഓക്കെ, ആ 5 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ മുഴുവൻ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന് കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് 5 ഔട്ട് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 5 into 5 we have to take outside. So 5 outside എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, x square minus ഇവിടെ 5 outside എടുക്കാനില്ല, then we have to write 2 by 5x dx. Okay, so which is equal to 1 by root 5 and that we can take outside. So integral 1 by root 5 1 by root 5 we can take outside. Integral 1 by root of x square minus 2 by 5x അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ആക്കാനായിട്ട് 2 by 5 ഹാഫ് എടുക്കുക അല്ലേ. 2 by 5 ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is 1 by 5 അല്ലേ. ആഫ്റ്റർ 1 by 5 സ്ക്വയർ 1 by 5 സ്ക്വയർ is equal to what, as it is 1 by 25 അല്ലേ. So which number we have to add here, as it is 1 by 25 ആഡ് ചെയ്യും ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് 1 by 25 അല്ലേ. 1 നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യും ചെയ്യും, അതുപോലെ കോമ്പൻസേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ 1 by x square minus 2 by 5x plus 1 by 25 minus 1 by 25. Okay, so which is equal to 1 by root 5 integral 1 by the first 3 terms how we can write. Yes, x square കിട്ടണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലേ, എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ്, ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടേം നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഹിയർ നെഗറ്റീവ്. 1 by 25 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം, യെസ് 1 by 5 അല്ലേ. 1 by 5 ഹോൾ സ്ക്വയർ 1 by 5 സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ 1 by 25 കിട്ടും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് 3 terms we have to write x minus 1 by 5 whole square. Okay, the next is minus 1 by 25. 1 by 25 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 1 by 5 whole square എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം dx. Now it is in the form of 1 by root of x square minus a square. 1 by root of x square minus a square. What is the formula? 1 by root of x square minus a square means what? Already നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Integral 1 by root of x square minus a square dx എന്ന് പറയുന്നത് log mod x plus root of x square minus a square plus c ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമുല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. സോ അപ്ലൈയിങ് ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by root 5 അല്ലേ, 1 by root 5. Okay, that constant നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി. Then in the formula log mod. So we have to write log mod x plus instead of x what is here, x square minus a square. ഇവിടെ x instead of x what is here, x minus 1 by 5 അല്ലേ. അപ്പോൾ instead of x we have to write x minus 1 by 5. Okay, x minus 1 by 5 plus root of x square minus a square അല്ലേ. x square minus a square. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണുള്ളത്, x minus 1 by 5 whole square minus a square. a എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, 1 by 5. So minus 1 by 5 whole square plus c. Okay, then once more we have to arrange this term. 1 by root 5 log mod അല്ലേ, log mod x minus 1 by 5 means we can write 5x plus അല്ലേ 5x minus 1 divided by 5 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി അല്ലേ. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നത് ഏതിനെയാണ് ചെയ്തത്, അങ്ങനെ
ഈ ടേംസിനെ ക്വസ്റ്റിനല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഈ ടേമിൽ എത്തിയത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്താൻ പറ്റും. സോ എക്സ് മൈനസ് 1/5 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/5 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? 5x സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x ഇതിന് ഈക്വൽ അല്ലേ. അതായത് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എത്തിയത്. സോ വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 5x സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x okay plus c, or you have to keep it like that itself, that also enough. Okay, next to find the integral of the type integral px plus q divided by ax square plus bx plus c dx അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് 1 ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്. ഇവിടെ എന്താ? പി എക്സ് പ്ലസ് ടു, അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് കേസ് പി ക്യു എ ബി സി ആർ റിയൽ കോഎഫിഷ്യൻസ്, റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ്, ലൈക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ന്യൂമറേറ്റർ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് പി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി, അതായത് എ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ടേമിന് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ പ്ലസ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് കിട്ടും. 2 കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് എ ആൻഡ് ബി. ടു ഡിറ്റർമിൻ എ ആൻഡ് ബി വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം. ഓക്കെ, എയും ബിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഇക്വേറ്റ് ദി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ്. Okay, let's do a problem based on this type. Okay, so integral x plus 2 divided by 2x square plus 6x plus 5 dx. So numerator पे the formula ആണ് px plus q എന്നുള്ള formula അല്ലേ. Okay, so we have to write the px plus q as px plus q എന്ന് പറയുന്നത് x plus 2 ആണ്. So x plus 2 is equal to, what is the formula? x plus 2 equal to, how we can write a into d by dx of the denominator. A into d by dx of the denominator. What is the denominator here? 2x square plus 6x plus 5 plus b. Okay, so which is equal to, that x plus 2 is equal to a into d by dx of 2x square, that means what? 4x, right? Plus d by dx of 6x, that is what? 6. Then d by dx of 5, 5 is a constant term, that will be 0. So x plus 2 equal to a into 4x plus 6 plus b. Okay, need to determine a and b, we have to equating the coefficient of x and constant term. Okay, so just we have to change the bracket. X plus 2 equal to 4ax plus 6a plus b. Okay, the next step നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Equating the coefficient of x. Equating the coefficient of x on both sides. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണുള്ളത്? എക്സ് പ്ലസ് 2. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്? 1 അല്ലേ. സോ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, വാട്ട് ഇസ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ? 4ax അല്ലേ. സോ 1 ഈക്വൽ ടു വി വിൽ ഗെറ്റ് 4a. എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4a എന്ന് കിട്ടും. ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് a ഈക്വൽ ടു, അല്ലേ, a ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 1/4. Okay, the next step is equating the constant term also. Equating constant terms. Okay, equating the constant terms. What is the constant term here? 2, right? Okay, but 2 equal to, what is the constant term on the right side? X ഇല്ലാത്ത term, അതായത് क्या? 6a plus b. അല്ലേ, അപ്പോൾ 2 equal to 6a plus b. 2 equal to 6a plus b. അല്ലേ, so 2 equal to 6 into a യുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി വി ഗോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 1/4 അല്ലേ, പ്ലസ് b. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് b ഈക്വൽ ടു, അല്ലേ, b ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 2 മൈനസ്, അല്ലേ, b ഈക്വൽ ടു 2 മൈനസ് 6/4. 2 മൈനസ് 6/4, അതായത് b ഈക്വൽ ടു 8. 2 into 4 8 അല്ലേ, 8 മൈനസ് 6 2, 2/4 അല്ലേ. സോ b ഈക്വൽ ടു 2/4 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. സോ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. a is equal to 1/4, b is equal to 1/2. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ടേംസ് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്നുള്ള ടേം എക്സ് പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു, അല്ലേ, എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു a ഇൻറ്റു 4x പ്ലസ് 6 പ്ലസ് b എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു. സോ എക്സ് പ്ലസ് ടുവിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ? എ ഇൻറ്റു അല്ലേ, വാട്ട് ഈസ് എ? വി ഗോട്ട് 1/4. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 1/4 ഇൻറ്റു 4x plus 6 അല്ലേ? 1/4 ഇൻറ്റു 4x plus 6 plus b plus b. What is b? b is equal to 1/2. So instead of b we can write 1/2. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്നുള്ള ടേമിനെ, ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള ടേമിനെ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 1/4 ഇൻറ്റു 4x plus 6 plus 1/2 എന്നായി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലേ, ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x² plus 6x plus 5dx. Okay, which is equal to, okay, instead of x plus 2 we can write 1/4 into integral 1/4 into 4x plus 6 plus 1/2 divided by 2x² plus 6x plus 5dx. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി? ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് ടേം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വി ഹാവ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ. 2 terms here അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇൻ്റഗ്രൽ ഈ ടേം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇൻ്റഗ്രൽ 1/4 ഇൻറ്റു 4x plus 6 അല്ലേ, 1/4 ഇൻറ്റു 4x plus 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x² plus 6x plus 5 dx. ഓക്കെ, ഈ 1/4 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. ഓക്കെ, 1/4 ഇൻറ്റു, so 1/4 into integral 4x plus 6 divided by 2x² plus 6x plus 5 dx. Okay, plus the 1/2 ഉണ്ട്, 1/2 we can take outside, then inside in the integral 1/2 outside പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 1 ആണുള്ളത്. So 1/2x² plus 6x plus 5 dx. Okay, so now we got the two integrals അല്ലേ? സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ 1/4 ഇൻറ്റു ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻ്റഗ്രൽ ചെയ്യാം, ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സോ യു ഹാവ് ടു സ്പ്ലിറ്റ്. ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാം? I1 ആയിട്ടും. ഓക്കെ, 1/4 I1 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ത് ചെയ്യാം? 1/2 ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? I2 ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 1/4 I1 പ്ലസ് 1/2 I2. I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 4x plus 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x² plus 6x plus 5. I2 is equal to integral 1/2x² plus 6x plus 5. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഈ I1ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, I2ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് I1 അല്ലേ? അപ്പോൾ I1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? I1 ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 4x plus 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4x plus 6 divided by 2x² plus 6x plus 5 dx. Okay, now again it is in the form of px plus q divided by ax² plus bx plus c എന്നുള്ള ഫോമിലല്ലേ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ അതിന് അല്ലാതെ വല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ന്യൂമറേറ്റർ കിടക്കുന്നത്. നോക്കൂ, 2x² plus 6x plus 5നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു നോട്ട് അപ്ലൈ px plus q എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2x² plus 6x plus 5ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ t ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 2x² plus 6x plus 5 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഡിനോമിനേറ്ററിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ എപ്പോഴും വിച്ച് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ dt ഈക്വൽ ടു 4x പ്ലസ് 6ന് എക്സിന് ചെയ്താൽ 6 അല്ലെ, 4x plus 6 dx. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിട്ട് മാറും? വിച്ച് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 4x plus 6 dx എന്ന് പറയുന്നത് dt ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ dt ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x² plus 6x plus 5 we consider as t, dt by t, അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ 1/t dt അല്ലേ? ഇൻ്റഗ്രൽ 1/t dt. ഇൻ്റഗ്രൽ 1/t dt എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ലോഗ് മോഡ് ടി പ്ലസ് സി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് C1 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? 2x² plus 6x plus 5 plus C1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ആൻസർ കിട്ടി, I1ൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ? എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയത്? ലോഗ് മോഡ് 2x² plus 6x plus 5 പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായിട്ട് നോമിനേറ്റർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ലോഗ് മോഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായിട്ട് നോമിനേറ്റർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ലോഗ് മോഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി പോവാം. ക്ലിയർ? Then next we have to find out the value of I2, integral value of I2. Okay, now we got I1. Then next we have to find out I2. Okay, I2 equal to എന്തായിരുന്നു? Integral 1/2 x square plus 6x plus 5 dx. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ I2 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഏത് ഫോമുല? 1/ax² plus bx plus c എന്നുള്ള ഫോമുലാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 1/ax² plus bx plus c ഫോമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടിലേക്ക് ആക്കണമെന്ന് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? എക്സ് സ്ക്വയറിന് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. Okay, so we can write I2 equal to integral 1/2 we can take outside. Okay, that means x square plus 2 outside എടുക്കുമ്പോൾ 6th 2 വെളിയിൽ പോയപ്പോൾ എത്ര? 3x ആവും അല്ലേ. 3x plus 5/2 dx. Okay, ആ 1/2 we can take outside. 1/2 into integral 1/x square plus 3x അല്ലേ പ്ലസ് അല്ലേ. എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 3 ആണ്. 3യുടെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 3/2 ആണ്. 3/2 സ്ക്വയർ മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കം as it is 9/4 അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഹിയർ 9/4 മൈനസ് 9/4. ഓക്കെ, പ്ലസ് എന്തുകൂടെ ഉണ്ട്? പ്ലസ് 5/2 dx. Okay, then this first 3 terms we have to write, which is equal to 1/2 into integral 1/. First 3 terms we can write x into square കിട്ടണമെങ്കിൽ x ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഹിയർ പോസിറ്റീവ്. 9/4 മീൻസ് വാട്ട്? 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് 9/4 പ്ലസ് 5/2 അല്ലേ. മൈനസ് 9/4 പ്ലസ് 5/2 ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കം മൈനസ് 9/4 പ്ലസ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വിത്ത് 2 അല്ലേ. അതായത് 10/4 മൈനസ് 9/4 പ്ലസ് 10/4. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 1/4. 1/4 മീൻസ് വാട്ട്? It is 1/2 whole square. So minus 9/4 plus 5/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can write plus 1/4 whole square. Sorry, 1/2 whole square. Okay, 1/2 whole square. Now it is in the form of integral x1/x square plus a square dx. Integral x square plus a square dx. Then now what is the formula? Integral 1/x square plus a square dx. Yes, that is 1/a tan inverse x by a plus c അല്ലേ. സോ ഓൾറെഡി ഇവിടെ 1/2 ഉണ്ട്. 1/2 ഇൻറ്റു നിർത്തി അവിടെ 1/a. 1/a. a means what is here? 1/2 അല്ലേ. സോ 1/2 tan inverse x by a അല്ലേ. x എന്താണ് ഇവിടെ? x plus 3/2 divided by a. a എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 1/2. സോ ആഫ്റ്റർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ we have to write constant. First the constant number c1 എഴുതി, then now we can write c2. Okay, so here 1/2 into 1/1/2. 1/1/2 പറഞ്ഞാൽ എന്താ? No, 2 ആയിട്ട് മാറും. So these 2 cancel. Okay, tan inverse x plus 3/2 by 1/2. x plus 3/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2x plus 3 divided by 2 അല്ലേ by 1/2 പ്ലസ് c2. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ. അതായത് I2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത്? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 2x plus 3 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 2x plus 3 plus c2. Okay, so now we got I1 and I2. After that we can substitute. Question പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1/4 I1 plus 1/2 I2 ആണ്. Now we got I1 and I2. So we can substitute here. Okay, so integral x plus 2 by 2x square plus 6x plus 5 dx എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 I1 plus 1/2 I2 അല്ലേ. So which is equal to 1/4 into what is I1? I1 equal to we got log mod ലൈറ്റ് ടേംസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ലോഗ് മോഡ് എന്തായിരുന്നു? ലോഗ് മോഡ് 2x square plus 6x plus 5 plus c1 അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് I1 plus 1/2 into I2 അല്ലേ. I2 equal to what? Tan inverse of
2x plus 3 plus c2. Okay, the next we can change the bracket, then we will get change the element which is equal to 1 by 4 log mod 2x square plus 6x plus 5 plus c1 by 4. Let's change it plus 1 by 2 into tan inverse of 2x plus 3 plus c2 by 2. Okay, so which is equal to, therefore, integral x plus 2 divided by 2x square plus 6x plus 5 dx is equal to 1 by 4 log mod 2x square plus 6x plus 5, okay, plus 1 by 2 tan inverse of 2x plus 3 plus c. c1 by 4 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, c2 by 2 ഓൾസോ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിനെയും കൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? c1 by 4 plus c2 by 2 ഈസ് അഗെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ c1 plus 4 by c2 plus 2 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്ലസ് c ആക്കി എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് to find the integral of the type integral px plus q divided by root of ax square plus bx plus c dx. അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് px plus q by ax square plus bx plus c ആണ്. Now here it is root also. Okay, now we have to do one problem. Integral x plus 3 divided by root of ax square plus bx plus c, അതായത് 5 minus 4x minus x square dx. അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നോക്കൂ, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണോ ന്യൂമറേറ്റർ? ആണെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതായിരുന്നു അല്ലേ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല ന്യൂമറേറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ മുഴുവൻ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് px plus 2. വാട്ട് ഈസ് px plus 2 ഹിയർ? x plus 3. So x plus 3 equal to, what is the formula? a into derivative of the denominator ax square plus bx plus c. ഇവിടെ റൂട്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ax square plus bx plus c മാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ a into derivative of 5 minus 4x minus x square plus b. Okay, so x plus 3 is equal to a into derivative of 5 means 0, derivative of minus 4x is equal to minus 4, derivative of minus x square equal to minus 2x plus b. Okay, that means x plus 3 is equal to minus 4a minus 2ax plus b. Okay, the next step we have to equating the coefficient of x. Equating the coefficient of x, coefficient of x is equal to 1 ആണ് അല്ലേ. So 1 is equal to coefficient of x here is minus 2a. 1 equal to minus 2a, therefore a is equal to minus 1 by 2. So now we got the value of a. Then next we have to equating the constant term. Equating the constant term. So what is the constant term here? That is 3. So 3 equal to, what is the constant term here? Right side is minus 4a plus b. Okay, അതായത് 3 minus 4 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് 4 into a. എയുടെ വാല്യൂ minus 1 by 2 equal to b. അല്ലേ, അപ്പോൾ 2ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ടൈംസ് 3 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1, അതായത് 3 minus 2 ഈക്വൽ ടു ബി. 3 minus 2 ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 3 minus 2 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ minus 1 by 2, ബി ഈക്വൽ ടു വി ഗോട്ട് 1 അല്ലേ. സോ എയുടെ വാല്യൂ 1 by 2, ബിക്ക് 1 കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി വന്നിരിക്കുന്നത്? എക്സ് പ്ലസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ, എക്സ് പ്ലസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു മൈനസ് 4 minus 2x പ്ലസ് ബി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് പ്ലസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ, എക്സ് പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ ടു എയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയേക്കാം? minus 1 by 2. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് minus 1 by 2 ഇൻറ്റു അല്ലേ, minus 1 by 2 ഇൻറ്റു minus 4 minus 2x അല്ലേ. സോ minus 4 minus 2x പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലേ, ബി ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എക്സ് പ്ലസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലേ. നെഗറ്റീവ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും? നെഗറ്റീവ് ടേം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. സോ 1 by 2 ഇൻറ്റു 2x പ്ലസ് 4 അല്ലേ, 1 by 2 ഇൻറ്റു 2x പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, therefore നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലേ 5 minus
4x minus x square dx എന്ന് പറയുന്നത് which is equal to 1 integral 1/2 into 2x plus 4 plus 1 divided by root of 5 minus 4x minus x square dx എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് 3 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽസ് അല്ലേ. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് 1/2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 2x plus 4 divided by root of 5 minus 4x minus x square plus integral 1 by root of dx കൂടെ ഉണ്ടോ 5 minus 4x minus x square dx. ഓക്കെ, therefore നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും? രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് I1 1/2 I1 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ വി കൺസിഡർ ആസ് I2. സോ 1/2 I1 പ്ലസ് I2. The next we have to find out I1 and I2 separately. After that we have to add. Then we will get the answer. Okay. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 1/2 I1. അപ്പോൾ നമുക്ക് I1 എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ I1 ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് I1? ഇൻ്റഗ്രൽ 1/2 അവിടെ നിർത്തി I1 മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇൻ്റഗ്രൽ 2x plus 4 divided by root of 5 minus 4x minus x square dx അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്താൽ 2x കിട്ടും, 4xനെ ചെയ്താൽ 4 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ന്യൂമിനേറ്റർ കിട്ടുന്ന ഫോമിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. t ഈക്വൽ ടു അല്ലേ 5 മൈനസ് 4x മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ടേമിന്. t ഈക്വൽ ടു 5 മൈനസ് 4x മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? dt ഈക്വൽ ടു 5നെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്താൽ 0 മൈനസ് 4xനെ ചെയ്താൽ -4 മൈനസ് 2x dx അല്ലേ, -2x dx. അതായത് ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഇത് നെഗറ്റീവ് കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു -2x plus 4 dx. നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ 2x plus 4 dx ഉള്ളൂ, മൈനസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? മൈനസ് ഡി ടി ഈക്വൽ ടു 2x plus 4 dx എന്നാവും അല്ലേ. മൈനസ് ഡി ടി ഈക്വൽ ടു 2x plus 4 dx. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 2x plus 4 dxന് പകരം വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് മൈനസ് ഡി ടി അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലേ 5 മൈനസ് 4x മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടി ആണ്, റൂട്ട് ടി. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോമുല? 1/√t എന്നുള്ള ഫോമുലാണ്. അതായത് മൈനസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ടി റേസ് ടു റൂട്ട് ടി പറയുന്നത് എന്താ? ടി റേസ് ടു 1/2. മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ടി റേസ് ടു -1/2 ഡി ടി അല്ലേ. മൈനസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ടി റേസ് ടു -1/2 ഡി ടി. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ടി റേസ് ടു -1/2 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ വരിക? ടി റേസ് ടു -1/2 പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -1/2 പ്ലസ് 1 അല്ലേ പ്ലസ് C1. ഓക്കെ, അതായത് മൈനസ് ഓഫ് ടി റേസ് ടു -1/2 പ്ലസ് 1 പറയുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു 1/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2 അല്ലേ. സോ 1/1/2 എന്തായിട്ട് മാറും? 2 മുകളിൽ പോകും. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് കൂടി ഉണ്ട്, -2 ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു 1/2. ടി റേസ് ടു 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂട്ട് ടി അല്ലേ റൂട്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? റൂട്ട് ടി ആണ്. ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് 5 മൈനസ് 4x മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടി വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 5 മൈനസ് 4x മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ plus we have to write C1. Okay, so now we got I1 equal to -2 root 5 minus 4x minus x square plus C1. Okay, the next we have to find out I2 also. Okay, the next we have to find out I2. Okay, so I2 equal to integral 1 by root of 5 minus 4x minus x square dx. ഈ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് അല്ലേ 1/√(x² - bx + എന്നുള്ള ഫോമിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ x² കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താ? നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. ആ നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 1/√of അല്ലേ. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും? നെഗറ്റീവ് ഓഫ് x² + 4x അല്ലേ x² + 4x -5 എന്നാക്കി എഴുതാം -5 dx. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് നിർത്തി. നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ 1/√of x² + 4x അല്ലേ. സോ ഇതിന് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ? 4x അല്ലേ 4ൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 2, 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ പറയുന്നത് 4. സോ വിച്ച് നമ്പർ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഹിയർ? 4.
So minus 4, the last number is what? Minus 5 dx. Okay, so which is equal to minus of integral 1 by root of first 3 terms എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ്, നടുവത്തെ ടേം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് 4 സ്ക്വയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ 2 അല്ലേ? എക്സ് പ്ലസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 മൈനസ് 5 മൈനസ് 4 മൈനസ് 5 മീൻസ് വെച്ച് എടുക്കാം മൈനസ് 9 അല്ലേ? മൈനസ് 9 വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മൈനസ് 9 3 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് ടേമിന് ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ? ഇതിപ്പോൾ എന്താ? നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ടേം ഷിഫ്റ്റ് ആവും അല്ലേ? 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്നാവും. 3 square minus x plus 2 whole square dx. Now it is the form of 1 by root of a square minus x square. 1 by root of a square minus x square. What is the formula? 1 by root of a square minus x square means what? Sin inverse x by a. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആൻസർ എന്ത് വരും? സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഹിയർ? എക്സ് പ്ലസ് 2 ബൈ എ. എയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താണ്? 3 പ്ലസ് C2. So sin inverse x by a plus C2 എന്ന് കിട്ടി. So now we got the value of I2 also. Okay, so which is equal to അല്ലേ? നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 5 minus 4x minus x square dx is equal to 1 by 2 into I1 അല്ലേ? I1 equal to what? minus 2 root of 5 minus 4x minus x square plus C1 plus I2 അല്ലേ? I2 equal to what? Sin inverse x by 2 by 3 plus C2. Okay, so which is equal to ഇവിടെ ടേം എന്തായിട്ട് മാറും? 2 minus 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ? അതായത് മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് 5 minus 4x minus x square plus C1 by 2. 2 ഉള്ളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ C1 by 2 plus sin inverse of x plus 2 by 3 plus C2. Okay, therefore minus of root 5 minus 4x minus x square plus sin inverse of x by 2 x plus 2 by 3 plus C, where C is equal to C1 by 2 plus C2. C1 by 2 C2 constant are 2 constant added, again we will get a constant. So this is the final answer. Clear? So let's wind up today's session. See you in the next class. Bye.